Going to learn future continuous because in the previous class we learned future indefinite tense or simple future tense. So according to the kinds of future tense, today will be future continuous tense. So before Miss, going to the English definition, what we miss, need to know here is what is continuous tense. Continuous tense জিনিসটাকে এটা আমাদের আগে বেসিক একটা আইডিয়া নিতে হবে। এবং ম্যাম বলো। এটা তো আমি আমার স্কুলে করেছি। ও ওয়াও, তাহলে তো তোমার জন্য জাস্ট একটা রিভিশন হয়ে যাবে আর বাকিরা ম্যাম, শিখবে। ঠিক আছে। next class will learn future perfect continuous tense. Am I right? Yes, we are going to learn future perfect tense in the next class. Then after that, we are going with future perfect continuous tense, the last part of future tense. I said that. Okay, now let's focus on the topic. So what I was talking about, what is continuous tense? We need to have a basic idea about this or the concept of this tense. First of all, from the name, we can guess what's happening here. Like the meaning of continuous, the Bengali meaning of continuous. Can anyone tell me what is the Bengali meaning of continuous? চলছে। Yes, চলছে, চলমান. This is the Bengali meaning of continuous, and from this meaning, we can have this idea about continuous tense. Like here, the work is running, the work is going on, the work is continuous. Now let's explain it in Bangla. এখানে কন্টিনিউয়াস টেন্সের মধ্যে কি হয় যে তোমার কাজটা চলমান, কাজটা এখনো চলছে, তুমি কিছুক্ষণ যাবত কাজটা করছো। লাইক উই আর ডুইং দিস ক্লাস নাও, আমরা এখন এই মুহূর্তে ক্লাসটা করছি না, এবং এটা দেখবে আমরা কতক্ষণ পর্যন্ত চলমান রাখবো, লাইক 1 hour or 110 minutes লাইক দিস। তাহলে আমি যখন কোনো একটা কাজ কন্টিনিউয়াসলি করতে থাকি কিছু সময় যাবত, সেটাই কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়ে থাকে। এখন তোমার জাস্ট একটু এই আইডিয়াটা নিতে হবে ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স তাহলে কি, এটা বোঝাও খুব ইজি। যেমন ধরো 3টা কন্টিনিউয়াস টেন্সের আমরা নাম শিখেছি। একটা ছিল প্রেজেন্টের মধ্যে, একটা পেয়েছি আমরা পাস্টের মধ্যে, এখন আরেকটা পাচ্ছি ফিউচারের মধ্যে। তাহলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, পাস্ট কন্টিনিউয়াস, আর হচ্ছে ফিউচার কন্টিনিউয়াস। Ma'am, I don't think I am right, but I think this means the work will continue in the future. Yes, very good, Abir. So there are 3 parts of 3 tenses: present, past, future. So when I'm saying present continuous tense, that means instant we are doing something. মানে এই মুহূর্তে আমরা যখন কাজটা কন্টিনিউয়াসলি করি সেটা হবে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, যেটা আমরা এখন করছি, আমরা এখন ক্লাসটা করছি। তারপর আমি যখন বলতেছি পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, ইট উইল বি লাইক ইন দ্য লাস্ট উইক উই ডিড দিস ক্লাস, আমরা কন্টিনিউয়াসলি ক্লাসটা করেছিলাম। লাইক গত বুধবার আমরা ক্লাস করছিলাম, আমি যখন এই লাইনটা বলবো তখন সেটা হয়ে যাবে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, কারণ এটা আগের সময় ছিল। এখন আমি যখন বলতেছি ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স, তার মানে ইন ফিউচার একটা কাজ কন্টিনিউয়াস থাকবে। তার মানে ধরো আমরা নেক্সট উইক যখন বুধবারে ক্লাসটা করতে থাকবো, তখনই সেটা ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স হবে। লাইক কালকে আমরা স্কুলে গিয়ে বাংলা ক্লাস করবো 40 মিনিটস যাবো, তাহলে ইংলিশ ক্লাস আমাদের 1 ঘন্টা থাকবে, তাহলে ওই যে 1 ঘন্টা যাবো আমরা ইংলিশ ক্লাস করতে থাকবো। এটাই তোমার ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স। এভরিওয়ান, ডিড ইউ গেট দ্য আইডিয়া হোয়াট ইজ ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স? সবাই আমরা বুঝতে পেরেছি? I get the idea for so I surely know. And ওকে, I'm surely done. then we can go to the English definition now. The future continuous tense shows actions happening at a specific time in the future. Future continuous tense কি শো করতেছে? Actions happening, তার মানে একটা কাজ happening হচ্ছে, ঘটছে at a specific time, একটা নির্দিষ্ট সময় in the future, ভবিষ্যতে, ভবিষ্যতে একটা নির্দিষ্ট সময় তোমার কোনো একটা কাজ চলমান ঘটতেছে, এটাই আমার future continuous tense। এখন তাহলে আমরা একটু স্ট্রাকচার নিয়ে কথা বলতে পারি। We know we are learning 3 structures of each tenses, and the basic
or the main structure is the affirmative one or the positive one. When someone asks you, tell me the structure of future continuous tense, you need to tell this structure to them. Subject plus will be plus verb ing plus object. That's it. Now, let's compare this with the present continuous tense and past continuous tense. What happened there and what's happening here. ওখানে কি হয়েছিল এবং এখানে কি হয়েছিল, তফাৎটা আসলে কোন জায়গা? আমরা যখন প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স পড়েছিলাম তখন আমরা কি পড়েছিলাম? সাবজেক্ট প্লাস am is are প্লাস ভার্বের আইএনজি প্লাস অবজেক্ট। আর যখন পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স পড়েছি তখন কি ছিল? ওয়াজ ওয়্যার, সাবজেক্ট প্লাস ওয়াজ ওয়্যার প্লাস ভার্ব আইএনজি প্লাস অবজেক্ট। এখন আমি কি পাচ্ছি? সাবজেক্ট প্লাস উইল বি, ফিউচারের জন্য উইল বি চলে আসছে, তারপর হচ্ছে ভার্বের আইএনজি। And we also know this, the basic or the main factor of continuous tense in a sentence is verb ing. Like when you see going, eating, doing, dancing, singing, this type of verbs in a sentence, you can easily guess this is a continuous tense. আমরা আইএনজি যুক্ত ভার্ব দেখলেই বুঝতে পারি এটা হচ্ছে আমার কন্টিনিউয়াস টেন্স। তাহলে এখানে তোমার ফিউচার হওয়ার কারণে আমরা উইল নিয়ে আসছি, কন্টিনিউয়াস টেন্স হওয়ার কারণে ভার্বের আইএনজি নিয়ে আসছি। এখন এখানে একটু ছোট্ট কথা বলে রাখি জাস্ট তোমাদের বোঝার জন্য, আর একটু রুলস আছে এখানে ওটা জানার জন্য। লাইক আমি জানি যখন আমরা ফিউচার ইনডেফিনিট টেন্স বা সিম্পল ফিউচার টেন্স পড়েছিলাম তখন উইলের পর আমরা বেস ফ্রম বসে এটা জেনে গিয়েছি, উইল প্লাস বেস। তাহলে বেস ফ্রম জিনিসটাকে একদম কোর যে ভার্ব গুলো থাকে, যে ভার্ব গুলো আমরা বেসিক্যালি শিখে থাকি সবসময়, যে এইটা দিয়ে এইটা বুঝাচ্ছে, গো মানে যাওয়া বুঝাচ্ছে, ইট মানে খাওয়া বুঝাচ্ছে, এই ভার্ব গুলো সবসময় উইলের পরে বসে, এটা কখনো চেঞ্জ হয় না। তাহলে যার কারণে আমি এখানে উইলের পর কিন্তু সরাসরি ভার্বের আইনজি আনতে পারবো না, কারণ উইলের পর আমি একমাত্র ভার্বের বেস ফর্ম বসাতে পারবো। তখন তো এটা আবার অন্য কাহিনী হয়ে যাবে, তখন তো ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স, কন্টিনিউয়াস টেন্স তো হচ্ছে না। তো এই ভার্ব আইনজি বসানোর জন্য আমি বি ওয়ার্ডটা নিয়ে আসছি, উইলের পর বি বসে আমি ভার্বের আইনজি এই জন্য বসাতে পারছি, আমার প্রবলেম হচ্ছে না। এখন এই বি ভার্বটা কিন্তু তোমার এমনি এমনি আসে নাই, আমরা ওই যে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের মধ্যে am, is, are, was, were এই ভার্ব গুলো পেয়েছি না। এই ভার্ব গুলোর নাম কি জানো? এগুলোকে বি ভার্ব নামে ডাকা হয়। তাহলে এই বি ভার্বটা তোমার শুধু শুধু আসে নাই, এটা কানেকশন রেখেই আসছে। ওই যে বি ভার্ব ওখানে তুমি চেঞ্জ করে করে বসাচ্ছ, প্রেজেন্টের জন্য am, is, are, পাস্টের জন্য was, were, এখানে তুমি আর কিছু আলাদা চিন্তা করছো, তুমি সরাসরি তুমি মেইন ওয়ার্ডটা ধরে বসাই দিচ্ছ, বি ভার্ব শেষ, উইল বি প্লাস ভার্ব আইএনজি প্লাস অবজেক্ট। তাহলে আমি চিন্তা করি তারপর তো আমাদের সবারই স্কুলে যেতে হবে, কি বলতে পারি? We will be going to school tomorrow. We will be going to school tomorrow. তাহলে এই হচ্ছে আমার অ্যাফার্মেটিভ স্ট্রাকচার। তারপর এখন নেগেটিভ স্ট্রাকচার যদি আমরা শিখতে চাই, আমরা যদি কি জানি কোন ওয়ার্ডটা যেন আনতে হয় শুধু নেগেটিভ বসানোর জন্য? Not. নট আনলেই অল ডান। তাহলে সাবজেক্ট প্লাস উইল নট প্লাস বি প্লাস ভার্ব আইএনজি। এখন উইলের পর কেন নট বসছে? বিকজ দিস ইজ অ্যান অক্সিলারি ভার্ব। আমরা জানি অক্সিলারি ভার্বের পরে আমরা শুধুমাত্র নট বসাতে পারবো, এগুলো আমরা প্রিভিয়াস টেন্স পড়ার টাইমে অলরেডি জেনেছি। তাহলে উইলের পর আমি একমাত্র নট বসাতে পারি, কেন? এটা একটা অক্সিলারি ভার্ব। অক্সিলারি ভার্ব কি am, is, are, was, were, shall, will এগুলো এটসেট্রা এটসেট্রা। তাহলে যার কারণে আমি সাবজেক্ট প্লাস উইল নট করতে পারছি, তারপর বি ভার্ব আইএনজি সব থাকবে। এখানে আরেকটা জিনিস আমি শিখে রাখি, আমি উইল নট আলাদা আলাদা পুরো বানান করেও লিখতে পারি ভেঙে ভেঙে, অথবা একসাথে শর্ট ফর্ম লিখতে পারি। ওয়ান্ট সাবজেক্ট প্লাস ওয়ান্ট বি প্লাস ভার্ব আইএনজি প্লাস অবজেক্ট। I won't be going to school tomorrow. I won't be going to school tomorrow. অথবা বলতে পারি I will not be going to school tomorrow. একটা দিলেই হলো। লাস্ট কি আছে আমাদের? থার্ড স্ট্রাকচার হচ্ছে কোশ্চেন অর ইন্টারোগেটিভ স্ট্রাকচার। এখানে আমরা কিভাবে মনে রাখি সবসময়? শুরু হয় অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে। কি দিয়ে শুরু হবে? একটা কোশ্চেন অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে শুরু হবে। আর আমরা মাত্রই কি শিখছি? অক্সিলারি ভার্ব এখানে কোনটা? ফিউচার টেন্সে
যার কারণে উইলটাকে আমি সামনে নিয়ে আসতে পারছি, বিকজ অক্সিলারি ভার্ব ইজ দ্য অনলি পাওয়ারফুল ভার্ব, একমাত্র শক্তিশালী ভার্ব যেটা তার জায়গা পরিবর্তন করতে পারে উঠে উঠে। লাইক তুমি অক্সিলারি ভার্বের পরেই নট আনতে পারছো, অক্সিলারি ভার্বই তুমি চেঞ্জ করতে পারছো, অন্য ভার্ব কিন্তু তুমি হাত দিতে পারবে না। বাকি ভার্ব, যেমন ভার্বের আইনজি যেটা আছে তো ওর জায়গায় বসবে, বি যেখানে আছে ওর জায়গায় বসবে, এটা তুমি হাত দিতে পারছো না। তাহলে উইল দিয়ে যার কারণে আমি শুরু করতে হচ্ছে। will plus subject plus be plus verb ing last a question mark, subject plus will, sorry, will plus subject plus be plus verb ing. This is the structure. এখন আমি যদি এক্সাম্পল চিন্তা করি কি হবে, will we be going to school tomorrow, তুমি কোশ্চেন করছো, will we be going to school tomorrow, this is the কোশ্চেন। এখন আরেকটা জিনিস আমাদের কি মাথায় রাখতে হবে, আমরা অনেক সময় অ্যানাদার এক্সাম্পল প্র্যাকটিস করি, সেটা কি, নেগেটিভ কোশ্চেনটা প্র্যাকটিস করে থাকি। এখন আমি অ্যাফার্মেটিভ শিখলাম বা পজিটিভ, দুইটা নাম একই জিনিস বুঝেছে, অ্যাফার্মেটিভ বা পজিটিভ মিন্স একই জিনিস বোঝায় কাইন্ড অফ। তারপর নেগেটিভ শিখলাম, তারপর কোশ্চেন শিখলাম, এখন আমি নেগেটিভ কোশ্চেন একসাথে শিখতে চাচ্ছি। একটা কোশ্চেন নেগেটিভ হলে কি করা যায়, একটা প্রশ্নবোধককে তুমি না করতে চাচ্ছ, না বোধক প্রশ্ন তৈরি করতে চাচ্ছ, তখন কি হবে, ভেরি ইজি, শুধু আমরা ওয়ান্ট আনবো, দ্যাটস ইট। সামনে আমরা যেমন উইল বসাইছি শুধু কোশ্চেনের জন্য, তাহলে নেগেটিভ কোশ্চেনের জন্য অবভিয়াসলি আমার ওয়ান্ট আসবে, কারণ আমরা একটু আগে জানি যে নেগেটিভ মানে নট আনতে হবে। তাহলে যেহেতু এটা প্রশ্ন করছে, সো উইল তো অলরেডি আমি সামনে বসাচ্ছি, তাহলে এটার সাথে আমি নট বসে শর্ট করে দিব, ওয়ান্ট করে দিব, ওয়ান্ট প্লাস সাবজেক্ট প্লাস বি প্লাস ভার্ব আইএনজি, আর কোশ্চেন মার্ক তো অবশ্যই থাকবে। তাহলে ওয়ান্ট উই বি গোয়িং টু স্কুল টুমরো। আরেকটা কি হতে পারে রুলস, তোমার যদি ওয়ান্ট বানান কনফিউশন থাকে যে ওয়ান্টের বানানটা আসলে কি হবে, তখন আমরা ভাঙতে পারি, তখন কি হবে, সাবজেক্টের পর নট আসবে, তাহলে তাহলে উইল উই নট বি গোয়িং টু স্কুল টুমরো, উইল উই নট বি গোয়িং টু স্কুল টুমরো, এইটা হবে তখন আমার নেগেটিভ কোশ্চেন সেন্টেন্স। এখন এই যে আমরা তিনটা বা চারটা স্ট্রাকচার পড়লাম, কারো কোনো প্রবলেম আছে বুঝাতে? No, ma'am. Okay, then we can focus on the examples. নিচে যে কয়টা এক্সাম্পল দেওয়া আছে, 7 এক্সাম্পলস অর 8 এক্সাম্পলস, আমরা কি করবো, এগুলো মিলাবো যে স্ট্রাকচারের সাথে ম্যাচ হচ্ছে কিনা। তাহলে সাবজেক্ট প্লাস উইল বি প্লাস ভার্ব আইএনজি, এইটাই আমি দেখি এখানে খাচ্ছি কিনা। তাহলে আই হচ্ছে সাবজেক্ট, উইল বি তো উইল বি মতো বসবে, এটা তো ধরার কিছু নাই। আর ওয়ার্কিং আমি করে দিয়েছি, ওয়ার্ককে ওয়ার্কিং আইএনজি দিয়ে, তাহলে হয়ে গিয়েছে, সেম সেম স্ট্রাকচার ফলো করেছে। তারপর কি আছে, হি, ইউ উইল বি রিডিং, হি উইল বি ড্রাইভিং, শি উইল বি কুকিং, ইট উইল বি রেইনিং, উই উইল বি স্টাডিং, দে উইল বি টকিং। এখন এইটাকে আমি নেগেটিভ করতে চাচ্ছি, কি করব, অনলি নট আনবো উইল এর পর, দ্যাটস ইট। তাহলে আই ওয়ন্ট বি ওয়ার্কিং অথবা আই উইল নট বি ওয়ার্কিং, যেটা তুমি লিখতে চাও। ইউ ওয়ন্ট বি রিডিং, হি ওয়ন্ট বি ড্রাইভিং, শি ওয়ন্ট বি কুকিং, it won't be raining, we won't be studying, they won't be talking, or তুমি they will not be talking বলতে পারো, লিখতে পারো, we will not be studying বলতে বা লিখতে পারো, any of them is correct। তারপর কি আছে, কোশ্চেন, কোশ্চেনের জন্য অবভিয়াসলি উইল সামনে আনলে আমার সব হয়ে যাচ্ছে। So will I be working, will you be reading, will he be driving, will she be cooking, will it be raining, will we be studying, will they be talking, this way। আর লাস্টে কোশ্চেন মার্ক মাস্ট, কোশ্চেন মার্ক ছাড়া তো আবার হবে না কোশ্চেন সেন্টেন্স। আরেকটা আমরা কি নেগেটিভ কোশ্চেন করলাম, ওইটা আমি কি করবো, তাহলে শুধু ওয়ান্ট নিয়ে আসবো, লাইক ওয়ান্ট আই বি ওয়ার্কিং, ওয়ান্ট ইউ বি রিডিং, ওয়ান্ট হি বি ড্রাইভিং, ওয়ান্ট হি বি কুকিং, অর আমি নট আলাদা করলে উইল ইট নট বি রেইনিং, উইল উই নট বি স্টাডিং, উইল দে নট বি টকিং, লাইক। এখন আমাদের কি কাজ হবে, নোট আপ করে ফেলা। সবার কি কোনো জায়গায় বুঝতে কোনো প্রবলেম আছে, এনিওয়ান ইন দ্য ক্লাস? যদি না থাকে তাহলে আমরা লেখা শুরু করে দিব। নোট খাতা কিভাবে করতে হয় ইউ অলরেডি নো, মাঝখানে টপিক নেই, ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স, তারপর তিনটা স্ট্রাকচার, সবগুলো আলাদা আলাদা এক্সাম্পল লিখে লিখে, লাইক ফার্স্টে তুমি অ্যাফার্মেটিভ স্ট্রাকচার লিখে ওর সাথে এক্সাম্পল লিখবে,
তারপর নেগেটিভ স্ট্রাকচার লিখে ওর সাথে এক্সাম্পল, এন্ড দেন থার্ডলি কোশ্চেনের স্ট্রাকচারটা লিখে তার নিচে 1 2 3 4 দিয়ে এক্সাম স্টার্ট। ম্যাম, বলো। আমরা কি এটা কি স্ট্রাকচার সহ তুলবো? হ্যাঁ, স্ট্রাকচার তো অবশ্যই লিখতে হবে, এক্সাম্পল সহ লিখতে হবে, সবগুলো এক্সাম্পল সুন্দর করে লিখতে হবে। শুধু ডেফিনেশনটা লিখতে হবে না, সংজ্ঞাটা লিখতে হবে না, বাকি সবই তোমার নোট করতে হবে।
Ma'am, I have done. Okay.
বাচ্চারা লেখা শেষ হয়নি সবার এখনো? Let's move forward. আর সময় দেওয়া যাবে না লেখা শেষ করার জন্য. We are going to practice the example. ম্যাম আমার তো আগে থেকে লেখা শেষ হয়ে গিয়েছে। ইংলিশ বলতে পারো না? এখন আমরা প্র্যাকটিস করব হচ্ছে examples. And the examples is all about future continuous tense. There are like three parts: negative quotient and negative quotient. And you are getting 15 minutes to complete your writing. There are 7 examples. You need to change it into negative first, then quotient, and last you have to change it into negative quotient. Okay?
Ma'am, I have done. Okay, very good. Let's wait for others to finish. It's done. Okay, Abir. Fatima, how many left? Okay, Fatima is coming, going. He's having trouble today. Let's go with answers then. Let's go to Rosen first. Rosen will tell me first four. I, you, he, and she. These four. Start, Rosen. ম্যাম কোনটা কোনটা বলবো? প্রথম চারটা। প্রথম চারটা এখান থেকে এই পর্যন্ত। ম্যাম পজিটিভ সহ। হ্যাঁ, আগে পজিটিভ বলতে তারপর বাকি বলতে। Positive, I will be singing. Negative, I won't not be singing. Question, will I not be singing? Negative question, question, will I be singing? হ্যাঁ, Negative question, will I not be singing? হ্যাঁ, হ্যাঁ, তারপর Positive, you will singing. Negative, you won't not singing. Question, will you singing? Negative question, will you not singing? not be, Positive, রোজন বি বলতে হবে না? B B হ্যাঁ, not be singing. Will you be singing? এরকম করে বলতে হবে তো। তারপর for positive, he will be singing. Negative, he won't not be singing. Question, question, will he be singing? Negative question, will he not be singing? okay. Positive, she will be singing. Negative, negative, she won't not singing. Be singing. রোজন বি Question, বাদ যাবে না তো, বি ছাড়া তো তুমি আইনজি দিতে পারবে না। she won't be singing এভাবে হবে। তারপর তারপরে she positive, she will be singing. Negative, she won't not be singing. Question, will she be singing?
question, will she not be singing? Yes, very good. Now let's go to Abir. Abir will tell me last three. It, we, they. It will be singing. Negative. It won't be singing. Question. Will it be singing? Negative question. Won't it be singing? Hmm. We will be singing. Negative. We won't be singing. Question. Will we be singing? Negative question. Won't we be singing? They will be singing. Negative. They won't be singing. Question. Will they be singing? Negative question. Won't they be singing? Yes, very good. So we are done with future continuous tense. Now, let me take the answers of these questions that I gave you homework. Do you remember we read this reading comprehension in the previous class? Yes. I have done. You already gave me the answers? Yes, ma'am. Oh, okay. Now we can move forward then. Today we are going to do a picture description. And here you can see it's related to a school. Students are doing many things at a time. And you're going to describe it in at least 10 sentences. Start. আমরা 10টা সেন্টেন্স লিখবো এই ছবিটা নিয়ে। মিস 10টা সেন্টেন্স লিখবো নাকি বলবো শুধু? You have to write it first. Think about it, then you are going to tell me what you have written. Write it like a paragraph, not sentence by sentence.
Miss, I'm done writing 10 lines. Okay, Abir. Let's wait for Rosen. Ma'am, I have done. Okay, so both of you are done. Let's take your answers. Abir will go first. I can see a picture of a school with 9 children in it. One of them is running. Beside him is a girl reading a red book. Beside him, there's another girl who is writing in a book. Beside him, there is the school bully drawing in the bench, and his friend is watching him draw. And I can see a boy with a red t-shirt running too. Beside, behind him, I can see a boy playing with a dog. Beside him, I can see two girls. One of them is reading a red book, and another one of them is reading his test paper. If he got 100. Beside him, the girl, there is a dog. And beside the bully's friend, I can see two dustbins. One of them is green and one of them is yellow. Thank you. Very good, Abir. Very good. You did not make a single mistake. All of the sentences were correct. Very good. Now let's go to Roseanne. Let's see Yes. what Roseanne have. Yes. One number answer, one girl is going to school. Two number answer, one boy is going. Roseanne, don't say like this. You read it like a paragraph. ঠিক আছে? One girl is going to school, then you will go to the second line immediately. Don't say like number two answer, number three answer. Not like that. Start again. One guy is going to school, one boy is going to school. There are 9 children. There is a big tree. There are 5 girls. There are 4 boys. There are 2 animals. There is a big school. There are 2 waste dustbin. This is a one dog. Thank you, ma'am. Okay, Roseanne also good. This is a one dog. Now there is a one dog. Actually, not one dog. There are two dogs. This is the brown one, and there is this black and white one, the puppy. Okay. ম্যাম এটা দেখতে তো মনে খরগোশ লাগিচ্ছে খরগোশ লাগছে। But this is a dog, another dog. Okay, now let's move forward. We're going to learn some V1, V2, V3. That means verbs today, consecutive verbs today. And
Let's go with first 5 only. So the very first word here is accept. Can anyone tell me the meaning of accept? Anyone? Bengali meaning of accept? I accept your gift. এটা বাংলা কি হবে? আমি তোমার গ্রহণ করা, গ্রহণ কিছু করি। গ্রহণ করা। Yes, accept অর্থ তাহলে কি হবে? গ্রহণ করা। তাহলে V2 V3 আমার জাস্ট এখানে ed দিলেই V2 V3 হয়ে যাবে। Accept, accepted, accepted. That's it. I accept your gift. He accepted her gift, or she accepted his gift. Then another one is V3. How we are going to use V3? We need to put have, has, or had here. We know it. If we want to use V3, we need to put it in the perfect tense. So she has not received or accepted his gift yet. Then we have achieve. Achieve ortho, we know it. Do we know what is the meaning of achieve? অর্জন করা। অর্জন করা। Yes, অর্জন I take some time unmuting. লাইক তুমি কি কি অ্যাচিভ করেছো অনেক সময় জিজ্ঞেস করে সেটা বাংলা হবে অর্জন করা। অ্যাচিভ, অ্যাচিভড, অ্যাচিভড এটা আরো ইজি বানানটা মনে রাখা কারণ এখানে শুধু ডি অ্যাড হয়েছে আর কিচ্ছু না। অ্যাচিভড, অ্যাচিভড, V2 V3 আবার সেম সেম। তাহলে এখানে আমি কি বলতে পারি? হি অ্যাচিভস হিজ গোল, সে তার লক্ষ্য অর্জন করেছে। or he achieved his goal, সে তার লক্ষ্য অর্জন করেছিল past, or he has achieved his goal, সে তার লক্ষ্য অর্জন করেছে। আমরা জানি এছে এগুলো হচ্ছে V3 তে বাংলা করতে হয় আর এ ছিল এটা করতে হয় হচ্ছে V2 তে বাংলা। লাইক accept গ্রহণ করা, accepted গ্রহণ করেছিল, another accepted V3 কি হবে? গ্রহণ করেছে। অ্যাক্ট অর্থ কি? অভিনয় করা। অ্যাক্ট অর্থ অভিনয় করা, অনেক সময় কাজ করাও বোঝে, একটা বললেই হলো। তো অ্যাক্ট, অ্যাক্টেড, অ্যাক্টেড অভিনয় করেছিল, অ্যানাদার অ্যাক্টেড অভিনয় করেছে, শুধু ইডি দিলে এটাও হয়ে যাচ্ছে। অ্যাক্ট, অ্যাক্টেড, অ্যাক্টেড। হি অ্যাক্টস ইন দ্য ফিল্ম, সে ফিল্মে কাজ করে or অভিনয় করে। হি অ্যাক্টেড ইন দিস ফেমাস ফিল্ম, সে এই অনেক ফেমাস একটা ফিল্মে কাজ করেছিল বা অ্যাক্ট করেছিল। another one is he had acted in this film, he had acted, had plus b3 বসাচ্ছি আমি, তাহলে এই ফিল্মে সে অভিনয় করেছে। then we have admire. Do we know the meaning of admire? Admire, তারিফ করা বা প্রশংসা করা। অ্যাডমায়ার অর্থ কি? তারিফ করা বা প্রশংসা করা। admire, admired, admired. We just need to add d here, nothing else. So he admires her a lot, সে তার অনেক তারিফ করে। or he admired her a lot in the past, সে অতীতে তার অনেক তারিফ করতো, মানে এখন হয়তো করে না, এরকম কিছু বোঝাচ্ছে। or she has admired her friends, সে তার ফ্রেন্ডকে তারিফ করেছে। তারিফ করা, তারিফ করেছিল, তারিফ করেছে। another one we have advise. advise অর্থ কি? এটা তো জানি। advise অর্থ কি? অ্যাডভাইস, পরামর্শ দেওয়া। yes, পরামর্শ দেওয়া, উপদেশ দেওয়া। so advise, advice, advice. Just we need d here, nothing else. d add করে দিলে we are done. advice, advice, advice. উপদেশ দেওয়া, উপদেশ দিয়েছিল, উপদেশ দিয়েছে। I advise him to do well in the exam, আমি তাকে পরীক্ষা ভালো করার জন্য উপদেশ দিই। or he advised me
not to go there. সে আমাকে ওখানে না যাওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছিল। Or the teacher has advised us to study hard. শিক্ষক আমাদের অনেক ভালো মতো পড়াশোনা করার জন্য উপদেশ দিয়েছে। So these are the 5 V1, V2 and V3 for today. Now write it down in your copy and in the next class you are going to memorize all of them. Start. প্রথম পাঁচটা আমরা লিখে ফেলবো জলদি জলদি। হাইফেন দিয়ে লিখবো। ফার্স্ট কয়টা? মাত্র পাঁচটা পড়েছি আজকে আমরা, এর বেশি যাব না। Okay, done with the writing, everyone? Miss, didn't you say to write 5 of them? Yes. But we read 6. Did we read 6? From accept to advise. It's okay. You just need to write extra 1. That's it. Okay. Okay, so complete this at your home. Another one is future continuous tense. You need to I learn. am done. Okay, you need to learn it also. I have done. Okay, so I will see you next week. Have a great week. Allah Hafiz. Bye-bye. Assalamualaikum, ma'am. Bye bye. Walaikum salam. Good night.